لیکن آپ کا رویہ ہے نا یہ مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں آیا. ابے تم گھاس تو نہیں کھا گئے ہو؟ کیا میں آپ کو گھوڑا نظر آتا ہوں؟ آپ مجھے گدھے نظر آتے ہیں. نکل جائیے. جا رہا ہوں. تو وہ لڑکیوں سے کہہ دوں کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا ہے؟ ابے ادھر آؤ. ادھر آؤ. دیکھیے جناب دور سے بات کیا کیجیے. میں زیادہ عنقریب ترین آنا پسند نہیں کرتا ہوں. ارے تمہیں عنقریب ترین تو میں سمجھاتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈالا تم بخت نہیں تھا. شکل ہی سے پرائیویٹ بھی یہ کیا ہوا لگتا ہے. آپ ناراض ہیں انکل؟ ارے بس رہنے دو. کوئی ناراض واراض نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ہم نے جان بوجھ کر آپ کو نام لیا تھا؟ نہیں میں نے کہا تھا. کہہ دو. آپ نے تو خیر نہیں کہا تھا. تو پھر میں نے جھوٹ بولا تھا. ازرا کی زندگی اور موت کا سوال تھا اس لیے. ارے بھائی تو کسی اور کا نام لے دیا ہوتا. میں ہی ملا تھا تمہیں ایک پتلی گردن والا. اور کسی سے ہے نا دوستی میری اس گھر میں. اچھا تو دوستی کے پردے میں دشمنی ہو رہی ہے. اگر ہم اپنا نام لیتے تو آنٹی ناراض ہوتی اس لیے ہم نے آپ کا نام لے لیا تھا. یہ بہت اچھا کیا آپ نے. ہمیں مروا دیجئے جیسے ہماری تو کوئی جان ہے ہی نہیں ہے نا. آپ چاہتے تھے کہ ازرا کی شادی ظفر سے ہو جائے؟ نہیں ہرگز نہیں. ایمان سے انکل برا آدمی ہے. ازرا سے شادی کرتے کرتے مجھ سے کرنے لگا. یعنی بیر وقت. ہاں ازرا سے پوچھ لے. توفیق بھی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ چلیں گے. خبردار کہ تم اس کے ساتھ گئی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کے ناپائیدار آدمی کے ساتھ کہیں آنے جانے کی. سمجھے؟ کیا سوئٹزرلینڈ. اور انکل جب میں نے ایسٹری اٹھائی نا تو مارے ڈر کے چھلانگیں لگاتا ہوا نکل گیا. ارے وائی ڈن یعنی تم نے اسے کلین بولڈ کر دیا. آداب. ہیلو جی آپ کو کس سے بات کرنا ہے؟ جی ہاں ابھی تو یہیں تھے چلے گئے ہیں. پتا نہیں جی میں کزن ہوں گی. نہیں جی کتنے؟ اوہ جی ذرا زور سے بولیے. جی میں سمجھ گئی جی نہیں آپ فکر نہیں کریں بھائی. میں جی کل کام ہو جائے گا. جی ہاں بالکل. اس کا میرا فون تھا؟ نہیں تو پھر کس کا تھا؟ میری ایک سہیلی کا تھا. جی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ میں ذرا ادھر کام سے آ گئی تھی. وہ اچھا اس سے کام تھا؟ نہیں کوئی کام نہیں تھا. میں تو صرف وہ بی بی بات کیا ہے؟ نہیں. لڑائی ہو گئی کسی سے؟ نہیں تو کوئی بات نہیں ایسے بیٹھیں. شاباش. اب مجھے اطمینان سے بتائیں کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے ایمان سے. کوئی پریشانی ہے؟ نہیں. کسی کی شکایت کرنا؟ نہیں وہ پلیز میں تو جاؤں. جائیے شوق سے جائیے. میں اندر نہیں جاؤں گا. ڈر کیوں رہے ہیں؟ چلیے نا. ڈر کون رہا ہے؟ چلیے. جوڈو جانتا ہوں جوڈو. اچھا دیکھ لیں. چلیں. آؤ نا.
जी फरमाइए। मैं मंसूर साहब की कजिन हूँ। ओह बहुत खूब। मंसूर ने आपसे 2000 रुपए लिए थे। आपको मंसूर ने भेजा है? मुझे मंसूर ने नहीं भेजा है, मैं खुद आई हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा। मैं आपके रुपए वापस करने आई हूँ और वो पर्चा लेने आई हूँ जिस पर मंसूर साहब के दस्तखत हैं। वैसे मंसूर ने जो 1 साल पहले रुपया लिया था वो अब दुगना हो चुका है। दुगना तिगना मैं नहीं जानती, बस 2000 रुपए दूंगी। और मैं वो पर्चा आपको वापस कर दूंगा। खूब। वैसे मोहतरमा, क्या मैं शक्ल से इतना बेवकूफ नजर आता हूँ? देखिए जरा संभल कर बात क्या कीजिए आप। हाँ अरे 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 तुम बोलते भी हो। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि मैं मतलब मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ? अरे वाह वाह मेरे मियाँ मिट्ठू। मिट्टू हसनाथ भाई आप चुप रहे। बात सुनो जी। हाँ। हम तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आए हैं। पर्चा तुमको वापस करना पड़ेगा। हाँ। वैसे मंसूर काफी अमीर आदमी का बेटा है और मैं 2000 के 8000 बनाना खूब जानता हूँ। बना लिए तुम पर्चा, वरना। अरे क्या कर रही हो? वरना वो ये तो असली वाला पिस्तौल है, वो गोली चलने वाला। मालूम है मुझे, अंकल ने दिया था भरा। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी कि तुम मुझे धमका रही हो? मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मेरे गार्जियन अंकल उर्फी हैं। जी जी। उन्होंने मुझे ये पिस्तौल दिया था और कहा था कि कभी कोई गड़बड़ हो तो बेधड़क गोली चला देना, मैं बाद में देख लूंगा। क्या क्या कह रही हो? तुम इसे रोको ना। मैं कैसे रोकूं? ये मुझसे नहीं रुकेगी, एकदम फिटिंग से गोली चला देगी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसमें से कितनी जोरदार आवाज निकलती। अरे तो उधर ही देखो ना, इधर क्यों देख रही हो? मियाँ भाईजान, इसको जो कुछ देना है दे दो। ये गोली मारने में देर नहीं करती, फौरन चला देती है। लेकिन वो देखे ना मुझे वो नहीं भाई। हाँ इसमें रुपए हैं और मेरे बुंदे हैं, 2000 रुपए से ज्यादा ही होंगे। अच्छा तो क्या करूँ? 2000 का मैं ले लूँ क्या? देना। क्यों रख रहे हैं? अच्छा इसको दे दूँ? हाँ ले निकालो पर्चा फौरन। निकालना? निकालो। जूडो जानता हूँ। चचा उर्फी, चचा उर्फी। क्या बात है? जी चचा उर्फी, आप इस काबिल नहीं है कि किसी लड़की को आपके सुपुर्द किया जाता? ये किस किस्म की बात है? जी आज हमारे बजाय 2 लाशें यहाँ होती, खुदाई कसम बिला मुबालगा। हसनाथ चलो इधर आओ, चलो आओ, बैठो। अब कहो क्या बात है? जी क्या होनी थी जी? पिस्तौल आपने दिया था कि मैंने दिया था? देखो हसनाथ, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि मैं तुम्हारी बातों का मतलब देखते हूँ, समझे? हाँ मैं समझ गया हूँ। आप भी दुश्मनों से मिले हुए हैं, उसको मरवाना चाहते हैं। अच्छा। और अगर मरवाना नहीं चाहते तो उसको जेल भिजवाना चाहते हैं? और ये कि आपने उसको जीता जागता भरा हुआ पिस्तौल क्यों दिया था और उसे ये भी कह दिया था कि बिला मुबालका जिसको जी चाहे मार देना, मैं संभाल लूंगा। ये क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ, वो तो इत्तेफाक से मैं उसके साथ चला गया था, वरना न मालूम क्या हो जाता। हसनाथ देखो हसनाथ, तुम मुझे साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है? जी बात मुझे क्या पता क्या है, आपको मालूम होगी। तो अफशीन कहाँ गई थी? अफशीन वो मंसूर का कर्ज का पर्चा लेने गई थी। और कहाँ गई थी? हैं? जी ले आई वापस 400 रुपए और अपने बुंदे देकर लाइए। क्या? जी उर्फी, मुझे तुमसे बात करना है। अरे गाजी आप हाँ कहिए, क्या बात क्या है? तुम चाहते हो कि मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊं? खैरियत? अरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ना तुम अक्षी को यहाँ लेकर आते ना ये सब कुछ होता। मैं कहती हूँ ये लड़की तुम्हारे काबू की नहीं है, या तो उसे हॉस्टल भेजो नहीं तो उसे घर वापस भेज दो। मुझसे ये बदनामी बर्दाश्त नहीं हो सकती। ओहो भाई आखिर हुआ क्या? अरे गजब खुदा का, उस दिन अफशी ने जो जफर की बेइज्जती की थी उसके घर वालों को पता चल गया। वो लोग तो आपे से बाहर हो रहे हैं और उस पर तुर्रा ये कि जफर ये कहता फिर कि अगर वो शादी करेगा तो अफशीन के साथ करेगा, और अफशीन ने अजरा की बात तय की है इस हसनाथ के साथ। जी मेरे साथ नहीं, वो मुझसे कह रही थी लेकिन मैंने मना कर दिया था, मैं शादी वादी नहीं करूंगा। चुप रहो जी। जफर की मम्मी मेरे पास आई थी, जफर का रिश्ता अफशीन के लिए ले